प्रथमे आर्किटेक्चरटा बुझी नवा। हाँ तो आमर आर्किटेक्चरटा हैला आमर एटा हैला आमर सोर्स जोटा कि हबो आमर एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल सर्वर हैला आम सोर्सटा। सोर्स रु डेटा आसीबो वाया एडीएफ अजूर डेटा फैक्ट्री। देन सेटा आमे स्टोर करिवा आमर एटी लेयर तैयारी करिवा आमे। गोटे हबो ब्रोंज लेयर। ब्रोंज लेयर रे आमर डेटा स्टोर करिवा रॉ डेटा। एक्चुअली ब्रोंज लेयर पूर्वुर भी आमर गोटे लेयर रहिबो सेटा आमे एटी डिफाइन करबानी जेतल प्रोजेक्ट करिवा से टाइम रे आमे सेटा बनेइबा लैंडिंग लेयर और स्टेजिंग लेयर आमे तक कहइबा। बट एटी मानि कि चलो ओवरव्यू एटा होची जेहेतु एटा आर्किटेक्चर हाई लेवल आर्किटेक्चर। सो आमर वाया एडीएफ आमे स्टोरेज लेयर रे जाइके ताकू स्टोर करिवा। ठीक अछि। एटी मु सिंपली लिखि दउची स्टोरेज और आई कैन से एडीएलएस जेन 2 लिख दउची। ठीक अछि। सो SQL सर्वर रु डेटा आनला वाया एडीएफ एंड देन ताकू स्टोर करला एडीएलएस जेन 2 रे एंड देन तमे प्रोसेसिंग करिवो यूजिंग डेटाब्रिक्स अजूर डेटाब्रिक्स। ओके एडीबी अजूर डेटाब्रिक्स एटे तमे कोड लेखियो PySpark रो क्वेरी किंबा स्पार्क SQL रो क्वेरी एडीबी रे। सो ट्रांसफॉर्मेशन कला परे फाइनली तमे क्यूरेटेड डेटा और ट्रांसफॉर्म डेटा को तमे स्टोर करिवो गोटे डेटा वेयरहाउस रे। ए केस रे आमे कोन यूज करिवा सिनेप्स एनालिटिक्स हला। एटा हला देखो हम आर्किटेक्चर एक्चुअली मु मीरो यूज करथली हला। एतरे भलसे आर्किटेक्चर तुमको बॉक्स टाइप रे तुमको देखा जिवो बट वर्तमान से पेज टा मोर डिलीट हे जाईची से अकाउंट डीएक्टिवेट हे जाइतला। मु आउथरे करी तुमको सेटा शेयर कर देबी भलो डायग्रामेटिकली व्यू सेटा तुमको देखेबी। एटा सेमती बस जस्ट टिके बुझिनी आ हला तुमको प्रॉपर डायग्राम तुमको बने के पठे देबे आज रात। सो आमर सोर्स हैला एसक्यूएल सर्वर रु डेटा आनिबी रॉ डेटा एंड देन ताकू मु स्टोर करिबी एडलेस जेन 2 रे स्टोरेज अकाउंट रे एंड देन मु प्रोसेसिंग करिबी डेटाब्रिक्स रे एंड द प्रोसेस डेटा आमे स्टोर करिबा सिनेप्स एनालिटिक्स रे। एटा हला आमर ओवरऑल आर्किटेक्चर। एथरे किछि डाउट अछि एंड ऑलमोस्ट 95% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जे कि अजूर डेटा माइक्रोसॉफ्ट अजूर यूज करचंदी से माने एई आर्किटेक्चर को फॉलो करचंदी हला। ए आर्किटेक्चर को फॉलो करिवे से केस रे तांकर किछि केस रे तांकर सोर्स टा चेंज हे पारे। सोर्स मे बी तांकर ओरेकल हे जाय पारे किंबा हमर सीएसवी हाँ फ्लैट फाइल हे पारिबो सीएसवी फाइल हो जेसन फाइल हो किंबा तांकर आईओटी रु डेटा आसुथुबो लाइक रियल टाइम डेटा सोर्स चेंज हबो एंड मे बी टारगेट से माने चेंज कर देबे। टारगेट रे फॉर एग्जांपल से माने सिनेप्स यूज करबेनी से एडीबी रो ही डेल्टा टेबल यूज करिवे किंबा स्नोफ्लेक यूज करिवे किंबा अमेज़न रेडशिफ्ट यूज करिवे किंबा गूगल रे BigQuery यूज करिवे किछि भी यूज कर पारिवे। सो सोर्स एंड टारगेट चेंज हे पारिबो बट मिडिल रे जहा सब अछि सेटा एज इज रहिबो। एडीएफ यूज करिवे फॉर ऑर्केस्ट्रेशन फॉर स्टोरेज एडीएलएस यूज करिवे फॉर प्रोसेसिंग डेटाब्रिक्स यूज करिवे जदी से माने माइक्रोसॉफ्ट अजूर यूज करचंती हैला। एई आर्किटेक्चर ही से माने फॉलो करिवे बुझिलो। ए आर्किटेक्चर को हमें फॉलो करिके हमें हमरो प्रोजेक्ट बनेबा। हाँ बिहाइंड द सीन एतरे आउ किछि लॉजिक इंप्लीमेंट हबो जेमिति एडीएलएस जेन 2 रे आमे कोन करिया मेडोलियन आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट करिबा ना जदी सुनिथो मेडोलियन आर्किटेक्चर सेतरे कोन थाए ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज सिल्वर एंड गोल्ड लेयर तीनटा लेयर से थाए माने डेटा तमे स्टोर कला प्रथम ब्रॉन्ज लेयर है मतलब रॉ डेटा देन ताकू ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करियो माइनर लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन
जहाँ भी तुमको ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करियर अछि लाइक जॉइन यूनियन मर्ज कॉलम रिनेमिंग कॉलम डिलीटिंग एसବୁ ଜିନିଷ ତମେ କଲ କ୍ୟାଲକୁଲେଟେଡ୍ କଲମ୍ ସେଟା ତମେ କଲ ସିଲଭର ଲେୟରରେ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ फाइनाली तमे से डेटा को ऊपर एग्रीगेट करिवो एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करिवो ग्रुप बाय करिवो केपीआई फाइंड आउट करिवो काई करिवो काई ना जो हमरो ऊपर लेवल रे हायर मैनेजमेंट रे जी अछंती तांका पाखरे एते टाइम न थाए कि से तुमरो ईच रिकॉर्ड चेक करिवे काई ना तुम टेबल रे फॉर एग्जांपल मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड अछि से माने पाखरे एते टाइम थोड़ी ना अछि बस कि तुम चेक करिवे से माने जस्ट चेक करिवे केपीआई केपीआई माने से माने चेक करिवे each city ର total sales କେତେ ହେଲା quarter 3 ର quarter 4 ର କୋଉଠି profit ହେଲା କୋଉଠି loss ହେଲା quarter 3 ରେ କେତେ loss ହେଲା quarter 4 ରେ କେତେ profit ହେଲା ସେମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ରାଇଟ୍ ସୋ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ କେମିତି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ଆମେ aggregate ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ ନା କ୍ରିକେଟ ସୋ ସେଇ ହଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ କୋଉଠି କରିବା ଫାଇନାଲ ଲେୟର ଗୋଲ୍ଡ ଲେୟର କାହିଁକିନା ସେଟା ଏଣ୍ଡ ୟୁଜର ଦେଖନ୍ତି ବିଜନେସ ଏଣ୍ଡ ୟୁଜର ମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଫାଇନାଲ ଆମେ କୋଉଟା ଦେଖା ଗୋଲ୍ଡ ଲେୟର ଟା ଭାଇ ଗୋଲ୍ଡ ଲେୟର ଟା ଫାଇନାଲ ଲେୟର ହେଲା ସିନାପ୍ସ ଆନାଲିଟିକ୍ସ ମାନେ ସିନାପ୍ସ ରେ ଆମେ ଯେମିତି କାମ କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଓଏରାସ ରେ ଲୋଡ କରୁଛୁ ଡାଟା ଚେକ୍ କରି ମାନେ ସେଇ ଟାଇପ ରେ ଆମେ ସେଇଟା ଫାଇନାଲ ଗୋଲ୍ଡ ଲେୟାର କୁହନ୍ତି। କରେକ୍ଟ ସେଟା ହଁ ଫାଇନାଲ ଆମର ହେଇଗଲା ଲେୟରଟା ହଁ ଆଣ୍ଡ ହଁ ହଁ ଦେଖ ସେଟା ଫାଇନାଲ ହେଲା ସେଟା ଠିକ ବୁଝିଛ ବଟ୍ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସିନାପ୍ସ ରେ କଣ ଆଜ ଇଜ ଡେଟା ସେୟାର କରିବା ଆମେ ଏଠି କିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାନି ତମର ସିଲଭର ଲେୟରରେ ଯାହା ବି ହେଲା ୱିଦିନ ଡେଟା ବ୍ରିକ୍ସ ଓକେ ତମେ ହଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କଲ ଦେନ୍ ତାକୁ ଅଗେନ୍ ତାକୁ ଯାଇକି ଷ୍ଟୋର କରିବ ଏଜ ଅ ଫାଇଲ ଫର୍ମାଟ ତମେ ଏଡିଲେସ୍ ଜିଣ୍ଟୁରେ ଷ୍ଟୋର କର କିମ୍ବା ଟେବଲ ଫର୍ମାଟରେ ରଖ ହେଲା ତ ଆମର ଗୋଲ୍ଡ ଲେୟର ୟାରି ଭିତରେ ହେଇଯିବ ହଁ ସେମ୍ ଡେଟାକୁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ମାଇଗ୍ରେଟ କରୁଛୁ କପି କାଲି ଯେମିତି ତମେ ଦେଖିଲ ମୋ ପାଖରେ କଣ ହଁ ଫାଇଲ ହଁ ଥିଲା ଏଡିଲେସ୍ ଜିଣ୍ଟୁରେ ମୁଁ କପି ତ କଲି ସେଥିରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ କିଛି କଲି କି ନୂଆ କଲମ ଆଡ କଲି ନା କିଛି କଲମ ଡିଲିଟ କଲି ନା କିଛି ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କରିନି ମୁଁ କପି ହେଇଗଲା ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଯାହା ମୋର ଫାଇନାଲ ଲେୟର ରେ ଡେଟା ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ କପି କଲି ଆଜ ଏ ସିନାପ୍ସ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି କଲିନି ଓକେ ସେ- ଆମର ଫାଇନାଲ ଲେୟର ଗୋଲ୍ଡ ଲେୟର ପୂର୍ବରୁ ହେଇଯାଉଛି ସିନାପ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଯାଏ ଆମେ ଆର ଆକ୍ସେସ ଦଉନୁ ଏଣ୍ଡ ୟୁଜର କୁ ହେଲା ଏଡିଏସ୍ ଜେଣ୍ଟୁ ରୁ ଆମେ ଆକ୍ସେସ ଦଉନୁ ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଦରକାର ଭାଇ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କଲା ପରେ ଆମେ ଏଟିଏଲଏସ୍ ଜେଣ୍ଟୁରେ ଆମେ ଷ୍ଟୋର କରିବା ମାନେ ଷ୍ଟୋର ଗୋଲ୍ଡ କରିବା ଲେୟାର ଆଜ ଅ ପୂର୍ବରୁ। ଫାଇଲ ଗୋଲ୍ଡ ଲେୟର ପୂର୍ବରୁ ନୁହଁ ଗୋଲ୍ଡ ଲେୟର ପରେ ଗୋଲ୍ଡ ଦେଖ ଗୋଲ୍ଡ ଲେୟରରେ ତମେ କଣ ଆଗ୍ରିଗେଟ କରିଦେଲ ଠିକ ଅଛି ହଁ ତାକୁ ତମେ ସେଭ୍ କରିବ କିଛି ବି ଫର୍ମରେ ତମେ ଟେବୁଲରେ ଯଦି ସେଇ ଡେଟାକୁ ଏଗ୍ରିଗେଟେଡ ଡେଟା ଯୋଉ ତମେ ଆପ୍ଲାଏ କଲ ଗ୍ରୁପ ବାଇ ସେଟା ତ କଣ ଗୋଟେ ହଁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ବେସିସ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି ନା ଆମର ଯେବେ ବି ଗ୍ରୁପ ବାଇ ଆମେ ଲଗାଉଛୁ ସେଟା ଆମେ କଣ କରିବା ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିବା ଷ୍ଟୋର ପାଖେ ତମ ପାଖରେ ଦିଟା ଅପସନ ଅଛି ତମେ ଚାହୁଛ ଯଦି ଟେବୁଲରେ ସେ ଡେଟା ରିଜଲ୍ଟ ଯାହା ରିଜଲ୍ଟ ସେଟ ଚାହୁଛ ଟେବୁଲରେ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଟେବୁଲରେ ଷ୍ଟୋର କର ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତମେ ଆର ଗୋଟେ ଫାଇଲ ମାନେ ଜେନେରେଟ କରିବାକୁ ସିନାପ୍ସରେ ଫାଇଲ ଜେନେରେଟ କର ହଁ 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 ସେଇ ଜିନିଷ ଫାଇଲ ଜେନେରେଟ କରିକି ସିନାପ୍ସରେ ତମେ ପଠେଇ ଦିଅ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାଲି ବି ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିଲେ ନା ସିନାପ୍ସ ରେ ହଁ ଆମେ ହଁ କଣ କଲେ ସିଏସଭି ଫାଇଲ କୁ ହିଁ ତ ମାଇଗ୍ରେଟ କଲେ ଆଉ ତ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କଲେନି ନା ସେଇ କାହିଁକି ଆମେ କଲେ କାହିଁକିନା ସିନାପ୍ସ ର ଆକ୍ସେସ ଆମେ ଦବା ଅଲଗା ୟୁଜର କୁ ଅଲଗା ଯଦି ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସିନାପ୍ସ ଆନାଲିଟିକ୍ସ ର ଆକ୍ସେସ ଦବା ଆମେ ଏଡିଲେସ୍ ଜେଣ୍ଟୁ ର ଆକ୍ସେସ ଦବାନି ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହଁ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟର କ୍ରିଏଟ କଲେ କପି କଲେ ଯାହା ବି ଆମର ଏଡିଲେସ୍ ଜେଣ୍ଟୁ ରହିଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କପି କଲେ ସିନାପ୍ସ କୁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆକ୍ସେସ ଦବା ଆର ସିନାପ୍ସ ର ନା କି ଏଡିଲେସ୍ ର ଏବେ ବୁଝିଲ ହଁ ଏଟା ଆମ ଷ୍ଟୋରେଜ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆର ଆକ୍ସେସ ଆମେ ଦବାନି ଏଣ୍ଡ ୟୁଜର କୁ ଆମେ ଦବା ସିନାପ୍ସ ଆନାଲିଟିକ୍ସ ର କାହିଁକିନା ଏଟା ୱେୟାର ହାଉସ ଏଟା ଓଲାପ ସିଷ୍ଟମ ତାକୁ ଯାହା ବି ଆନାଲାଇଜ કરે ସେମାନେ ହଁ କରିବେ ଏଠି ଆସିକି ଆଉ ହଁ ସୋ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ମୁଁ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଏଠି ଟା ଗୋଟେ ଭାଇ ମାନେ ହଁ ଅଜୋର ଗୋଟେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ତମକୁ ଡାଇଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆଉ ଆମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ମୁଁ ତାକୁ ବନେଇକି ପଠେଇବି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବଟ୍ ସାମ୍ପଲ ଯଦି ଅଛି ମୁଁ ତମକୁ ଏଠି ଦେଖେଇ ଦଉଛି କିଛି ସାମ୍ପଲ ହଁ ବି ବ୍ରାଉଜ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଏଠି କିଛି ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ମିଳିବ ହଁ ଯେମିତି ହଁ ଦେଖ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ କ୍ଲାଉଡ ସେୟାର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଏସିପି ର ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଏଠି ବି ତମେ ହଁ ଦେଖିପାରିବ ରିଅଲ ଟାଇମ ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର
ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଆମେ ଏଟା ଦେଖିବାନି, ଆମେ ଦେଖିବା Medallion architecture using ଆମେ ଭାଇ Azure. ବେସିକାଲି ଆମେ ETL ପ୍ରୋସେସ ଫଲୋ କରୁଛୁ ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ Correct. ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଲୋଡ। ଆଉ ହଁ ଯଦି ELT right. ELT କେତେବେଳେ ୟୁଜ ହଉଛି ମାନେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ଲୋଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମାନେ ସେଥିରେ ଦେଖ ଟିକେ ରିଅଲ ଟାଇମ। ହଁ ଦେଖ ETL and ELT ଭିତରେ ଫରକ କଣ ଅଛି? ETL ରେ ଆଗେ ତମେ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ, ଦେନ୍ ହଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କରିବ, and then ତମେ ହଁ ଲୋଡ କରିବ ୱେयर ହାଉସରେ। ସେଟା ହେଲା ETL, ହଁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଲୋଡ। ELT ହଁ ମାନେ ଆଗେ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ, ତାପରେ ଲୋଡ ହଁ କରିବ, ତାପରେ ତମେ ହଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ତମେ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଯାହା ଅଛି ତମେ ସେଇ ହିସାବରେ କର। ସେଇଟା ତମର ETL ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ତମର ELT ହେଇଯିବ। ହଁ ହଁ କାମ ସେମ୍ କରିବ, ସେଇଟା ହଁ ତମର ETL, ସେଇଟା ତମର ELT ହେଇଗଲା। ଯଦି ତମେ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ପରେ ଠିକ ଅଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କଲ, ହଁ ସେଇ କେସରେ ଏଟା ତମର ETL ହେଇଗଲା। ତମେ ହଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡେଟା ଯଦି ତମେ ଲୋଡ କରିଦେଲ ତମ ସିଷ୍ଟମରେ, ଆମେ ବାଇ ଦ ୱେ ELT କରିବା, ETL କରିବାନି, ELT କରିବା ଆମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ। କାହିଁକିନା ELT ଟା ହେଲା ମଡର୍ନ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ELT କରିବା, ETL କରିବାନି। ତମେ ଚାହୁଛ ETL କରିବା, ETL ବି କର, ଯାହା ଚାହୁଛ ସେ କର। ହଁ ମାନେ ରିଅଲ ଫରକ ଟାଇମ ରେ କେବଳ ELT ଏତିକି ୟୁଜ ଅଛି, କରାଯାଉଛି। ହଁ ହଁ ELT ବର୍ତ୍ତମାନ ELT ୟୁଜ ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ELT ୟୁଜ କରିବା। ଦେଖ କିଛି ହଁ ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ, ଏଟା ଆମ ଉପରେ ହଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ। ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡେଟାକୁ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟୋର କରିଦେଲ ନିଜ ସିଷ୍ଟମରେ, ସେଟା ହେଇଯିବ ହଁ ତମର ELT। ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ରଖିଲ ତମେ, କ୍ଲାଇଣ୍ଟର ଡେଟାର ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ରଖିଲ ନିଜ ସିଷ୍ଟମରେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ତମେ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ହଁ ସିଷ୍ଟମକୁ ଯିବନି ଇନପୁଟ ଆଉଟପୁଟ ଅପରେସନ ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମରୁ ଯଦି ତମେ ଡେଟା ଆଣୁଛ, ତମକୁ କ୍ରେଡେନସିଆଲ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବାକୁ ପଡେ। କ୍ରେଡେନସିଆଲ ରିମୋଟ ଡେସ୍କଟପରୁ ତମେ ଲଗଇନ କରିବ, ଆମେ ଦେନ୍ ଯେମିତି ଭାଇ ତମେ ଡେଟା କରିଥିଲେ। ହଁ ଆମେ ଯେମିତି ଭାଇ କରୁଥିଲେ ADLS Gen 2 ରେ ଷ୍ଟୋର କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ADLS Gen 2 ରୁ କପି କରୁଥିଲେ ସିନାପ୍ସ କୁ ମାନେ ରାଇଟ୍। ହଁ ତ ତ ଆମେ କଣ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ELT ହେଲା। ELT ହେଲା ହଁ ଗୋଟେ, ଆମେ କଣ କପି ରଖିଦେଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡେଟାର, ହଁ ଆମ ପାଖରେ ଇଏ ଅଛି ADLS Gen 2 ରେ, ELT ହେଲା। ହଁ ଯଦି ତମେ ଚାହୁଁଛ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ରୁ ଡେଟା ଆଣିଲ, କେବଳ ଚାରିଟା ଟେବୁଲ ଆଣିଲ, ଠିକ ହଁ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ଚାରିଟା ଟେବୁଲ ଉପରେ ତମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲ, କିଛି ତମେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ରଖିଲନି, ପରେ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ କହିଲା କି ନାଇଁ ମତେ ଏଇ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବାର ଅଛି, ପୁଣି ତମେ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ଡେଟାବେସ୍ କୁ ଯିବ, ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଡେଟା ଆଣିବ। ଏଟା କଣ ETL ହଉଛି, ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କଲ ୱିଦାଉଟ୍ ଲୋଡିଂ, ଏଟା ହେଲା ETL। ହଁ ତ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ବେଶୀ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ, ସେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ହଁ ହେଲା। ସୋ ଏଟା ଦେଖ ଗୋଟେ ହଁ ହଁ ମେଡୋଲିନ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଠି ଡାଇଗ୍ରାମ ରେ ଏଠି କହିଛି। ପ୍ରଥମ ଆମର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଲେୟର ହେଲା, ଦେନ୍ ସିଲଭର ଲେୟର ହେଲା, ଦେନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଲେୟର ହେଲା, ଠିକ ଅଛି। ଗୋଲ୍ଡ ଲେୟର ଦେଖ ସବୁ ହଁ ସମରି ସବୁ ବାହାର କରିଛି, କେତେ ହଁ କଷ୍ଟମର ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲା, ଆକାଉଣ୍ଟ ର ପରଫରମେନ୍ସ କଣ, ପାଇପଲାଇନ ର ସମରି କଣ, ହଁ ବିଜନେସ ର ସମରି କଣ, ଏ ସବୁ ସମରି ମାନେ ସେ ଗ୍ରୁପ ବାଇ ହଁ କରୁଛି ନା। ସିଲଭର ହଁ ଲେୟର ହଁ କଣ ଆପ୍ଲାଏ କଲା, ସିଲଭର ଲେୟର କଷ୍ଟମର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କଣ କ୍ଲିନ କଲା, ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ଲିନ, ଏସବୁ ହଁ ଯାହା ୟୁନିୟନ ଏସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ଏଠି ହେଲା। ହଁ ଏଣ୍ଡ ତମକୁ ମୁଁ ଦେଖଉଥିଲି ଅଲଗା କିଛି ଡାଇଗ୍ରାମ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଓକେ ହଁ ରୁହ ଟିକେ, ଇଏରେ ମିଳିଯିବ ଡାଇଗ୍ରାମ ବୋଧେ ବହୁତ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଖୋଜିବାକୁ ମିଳିବ। କଣ କହିଲ? ଗିଟହବ ରେ ମିଳିଯିବ ବୋଧେ। ହଁ ସେଇ ଗିଟହବ ମିଡିୟମ ରେ ବି ଦେଖେ, ଗିଟହବ କହୁଛି ଭାଇ ଏଇଥିରେ ମିଡିୟମ କହୁଛି କି କୋଉଥିରେ କହିଲା ସେଟା ଭୁଲି ଯାଉଛି ଚାଟ ଜିପିଟି। ଚାଟ ଜିପିଟି ନା ନା ଡାଇଗ୍ରାମ ତମକୁ ଶୋ କରିବନି, ଏଭଳିଆ ଡାଇଗ୍ରାମ ଶୋ କରିବନି। ଏ ଦେଖ ଏଥିରେ ଏ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଟା କଣ, ଆମର ଡେଟା ଆସିଲା ମଲ୍ଟିପଲ ସୋର୍ସ ରୁ, ଏଠି ଡେଟା ସୋର୍ସ ଗୋଟେ ନାହିଁ, ମଲ୍ଟିପଲ ସୋର୍ସ ରୁ ଡେଟା ଆସିଲା, ଦେନ୍ ତାକୁ ଷ୍ଟୋର କଲା, ବ୍ରୋଞ୍ଜ ସିଲଭର ଗୋଲ୍ଡ ଏଇଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଆପ୍ଲାଏ କଲା, ଷ୍ଟୋର କଲା, ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଫାଇନାଲି ସେ ଟାବ୍ଲୁ ମାନେ BI ଟୁଲ୍ସ କୁ ଦେଲା, ସେଇଠି ଆନାଲାଇଜ କରିବ। ଓକେ ଏଠି BI ଟୁଲ ହେଲା, କିମ୍ବା ସେଇ ୱେର ହାଉସ ରେ ଯାଇକି ଷ୍ଟୋର କଲା, କାଫକା ଦେଲା ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପାଇଁ। ଏଟା ଗୋଟେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ହେଲା। ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ସେମ ରହିବ, ତମେ ସୋର୍ସ ରୁ ଡେଟା ଆଣିବ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ସୋର୍ସ ରୁ ଡେଟା ଆଣିଲ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଆପ୍ଲାଏ କଲ, ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଫାଇନାଲି ତାକୁ ୱେର ହାଉସ ରେ ଯାଇକି ଷ୍ଟୋର କରିବ। ଓକେ ଏଟା ମେଡୋଲିନ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ତମକୁ ଦେଖଉଛି। ବ୍ରାଉଜର ତମକୁ
Azure Data Factory, Terraform. E2E, Azure Data Engineering Project Architecture. Hmm. ଗୋଟେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି କେମିତି। ହଁ ଏଇଟା ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ଟାଇପର ଆମର ବି ହବ। ସେୟାର କରିଦେବି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବନିଲା ପରେ। ଦେଖ ଏଠି ତମେ ବୁଝ, ଏଠି ଡେଟା ଅଛି ମଲ୍ଟିପल सोर्सेस ରୁ ଡେଟା ଆସିଲା। ଆଇଓଟି ମାନେ ତମର ରିଅଲ ଟାଇମ ଡେଟା, ଅନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ଡେଟା ବି ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ଡେଟା ବି ଅଛି। ଭାୟା ଏଡିଏଫ ହେଲା, ସେମାନେ ଆଣିଲେ ଷ୍ଟୋର କଲେ ଆଜ ବ୍ଲବ ଷ୍ଟୋରେଜ ରେ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଡେଟାବ୍ରିକ୍ସ ରେ ସେମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଯାଇକି ୱେयर ହାଉସ ରେ ଷ୍ଟୋର କରିବେ। ଏଠି ସେ କସ୍ମୋସ ଡିବି ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆମର ଅନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ଡେଟା ନା। କସ୍ମୋ ଡିବି ଆମର ଅନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ଡେଟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରେ, ଯେମିତି ଆମର ମଙ୍ଗୋ ଡିବି ହେଇଗଲା। ସେଭଳିଆ ଅଜରରେ କସ୍ମୋ ଡିବି ଗୋଟେ ଟୁଲ ଅଛି, ସର୍ଭିସ ଅଛି, ସେଟା ତମେ କସ୍ମୋ ଡିବି ୟୁଜ କରିପାରିବ। ତ ଦେଖ ଫ୍ଲୋ ସେମ୍ ହିଁ ଅଛି ନା। ଆମର ସୋର୍ସ ରହିଲା, ସୋର୍ସ ପରେ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରେସନ ଡେଟା ପୁଲ ପାଇଁ ଆମର ଏଡିଏଫ ୟୁଜ ହବ। ଏଡିଏଫ ୟୁଜ ହେଲା, ଷ୍ଟୋରେଜ ପାଇଁ ଏଡିଏସ ଜେନ 2 ହବ। ଡେଟା ପ୍ରୋସେସିଂ ପାଇଁ ଆଜର ଡେଟାବ୍ରିକ୍ସ ୟୁଜ ହେଲା। ପ୍ରୋସେସ ତମର ସେମ୍ ରହିବ, ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ସେମ୍ ରହିବ। କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟୁଲ ଆଡ କରିପାରିବେ, ଆମେ ବି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟୁଲ ଆଡ କରିବା। ଯେମିତି ଆମେ ତାକୁ CI/CD ୟୁଜ କରିବା, ଆଜର ଡେଭଅପ୍ସ ବି ସେଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବା। ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ସିକ୍योर କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜର କି ଭଲ୍ଟ ୟୁଜ କରିବା। ସୋ ସେସବୁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହବ, ବଟ୍ ଓଭରଅଲ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରଟା ସେମ୍ ହିଁ ରହିବ, କିଛି ଫରକ ରହିବନି। ଏଇଟା ଦେଖ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସିମିଲର ରହିବ ଆମର। ଆମର ଏଇଟା ଫାଇଲ ସିଷ୍ଟମରୁ ଡେଟା ଆଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଫାଇଲ ସିଷ୍ଟମ ନୁହଁ, ଆମର ଏସକ୍ୟୁଏଲ ସର୍ଭର ରହିବ। ଡେଟାବେସ୍ ରୁ ଡେଟା ଆସିବ ଭାୟା ଏଡିଏଫ ଅଜର ଡେଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ଦେନ୍ ତାକୁ କଣ କଲି, ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଷ୍ଟୋରେଜ ADLS Gen 2 ରେ ଷ୍ଟୋର କରିବା। ଏମିତି ADLS Gen 2 ରେ ଷ୍ଟୋର ହେଲା ବ୍ରାଉଞ୍ଜ ଲେୟର ରେ। ଦେନ୍ ଡେଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କୋଉଠି ହବ, ଡେଟାବ୍ରିକ୍ସ ରେ। ଦେନ୍ ପୁଣି ସିଲଭର ଲେୟର କୁ ଗଲା, ପୁଣି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଗୋଲ୍ଡ ଲେୟର ରେ। ଏଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି କୋଉଠିକି ଗଲା, SQL ଆନାଲିଟିକ୍ସ ମାନେ ସିନାପ୍ସ ଆନାଲିଟିକ୍ସ କୁ ଆମର ଯିବ। ରାଇଟ୍, ଏଇ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ହିଁ ଆମର ହେଲା। ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଫାଇନାଲି ସେଟା କନେକ୍ଟ ହବ Power BI ସହିତ। ଡେଟା ଆନାଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ କନେକ୍ଟ କରିବେ। এই ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ହିଁ ଆମର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ ହିଁ ରହିବ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପାର୍ଟ ଏଠି କଭର ହେଲା, ପ୍ରୋସେସିଂ ପାର୍ଟ ଏଠି କଭର ହେଲା, ଏଣ୍ଡ ଡେଟା ସର୍ଭିଂ ପାର୍ଟ ଏଠି କଭର ହେଲା। ଦେଖ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ତମର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ତମେ ବୁଝିଗଲ, ତମେ ଅଜର ନିଜେ ତମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରିପାରିବ, ଅନଲିମିଟେଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରିବ। କିଛି ତମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବନି ଯଦି ତମେ କନସେପ୍ଟଟା ବୁଝିଗଲ, ଫ୍ଲୋଟା ବୁଝିଗଲ। ସୋର୍ସ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ରହିବ, ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ରହିବ, ମଝିରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ରହିବ। ତିନିଟା ଜିନିଷ ଥାଏ, ETL କିମ୍ବା ELT, ତିନିଟା ଜିନିଷ ଥାଏ। ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ, ଲୋଡ। ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ, ଲୋଡ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ। ଏଇଟା ଆମେ ଯୋଉ କରିବା ପାଇଁ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଡାଟା ପରେ କରିବା। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହବ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ, ଦେନ୍ ଆମର ସ୍ନୋଫ୍ଲେକ୍ ର କ୍ଲାसेସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ତାପରେ ଆମର ହବ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟାଲ ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ହବ ଆମର ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ର। ଓକେ, ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର। ଡିଟୋ ତ ଏଇଟା ଆଉ, ବାସ୍ କେବଳ ସୋର୍ସ ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଭାଇ ବୁଝିଲ ଏଇ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର? ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବାକୁ ରହିବ, ସେମିତି ଗୋଟେ ସୋର୍ସ କହିବି। କହିବି, ମୁଁ କହିବି ହଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ହଁ କଣ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାର ଅଛି। ହଁ ମୁଁ ଆଇ ହଁ ଥିଙ୍କ ଲେଖିକି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପଠେଇଥିଲି, ମୁଁ ହୁଁ ମେଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି, କଲା ପରେ ତମକୁ ସେୟାର କରିଦେବି ହେଲା। ହଁ ଆମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସରିଯିବ, ସେଦିନ ତମକୁ ସେୟାର କରିଦେବି। ଯଦି କାଲି ପାଇଗଲି କାଲି ହିଁ ସେୟାର କରିଦେବି, କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ବଟ୍ ତମକୁ ସେୟାର ହଁ କରିଦେବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କଣ କେମିତି ଆନ୍ସର ତାକୁ ଦେବାର ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ତମକୁ ସେୟାର କରିଦେବି। ଠିକ୍। ଠିକ ଅଛି। ହଁ ଏଥିରେ ତମର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ଦେଖ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ତମେ ବୁଝ ଭଲସେ ହେଲା, କାହିଁକି ନା ତମର ହଁ ମଲ୍ଟିପଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରିବ। ଯେବେ ତମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରିବାର, ସେଇ କେସରେ ହଁ ତମର ଟୁଲ୍ସ ଗୁଡାକ କିଛି କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ। ଏଠି ଦେଖ ଯେମିତି ଏଠି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଫାଇଲ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଗଲା, ବଟ୍ ଆମେ କଣ ୟୁଜ କରିବା, SQL ସର୍ଭର। ମେ ବି ଓରାକଲ କି ୟୁଜ କରୁଥିବ, ମେ ବି ଫ୍ଲାଟ ଫାଇଲ ୟୁଜ କରୁଥିବ, ମେ ବି IoT। ସେତେବେଳେ ତମେ କନଫ୍ୟୁଜ ହବନି। ତମେ ଏଇଠି ତଳେ ଲଜିକ ଡେଲ୍ଟା ଲେକ୍ କାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତଳେ? ହଁ, ଡେଲ୍ଟା କାହିଁକି ନା ଲେକ୍ ରେ ଆମର ଷ୍ଟୋର ହଉଛି। ଡେଲ୍ଟା ଲେକ୍ ରେ ଷ୍ଟୋର ହବ ନା। ଯାହା ବି ଆମେ ଡେଟାବ୍ରିକ୍ସ ୟୁଜ କରୁଛୁ, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫର୍मेଟ ଆମର ଡେଲ୍ଟା ଟେବୁଲ ୟୁଜ କରୁଛୁ।
कहीं सेटा एसेट प्रॉपर्टी से एसेट प्रॉपर्टी अच्छी से हला सेट पई से डेल्टा फॉर्मेट रे हमर जहां भी टेबल गुडा कर रहबो डेल्टा फॉर्मेट रे तमे जे चाहबा को पार्के रे भी रखि परियो इट्स अप टू यू बट माने डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट है गोल्ड रे तो हाँ भाई गोल्ड रे तो चेंज हे जीवो ना हमरो सिनेप्स रे पळेबो जो लोड हे जीवो सब हमर टेबल फॉर्मेट सिनेप्स रे जेतल जीव ना ना सिनेप्स रे जेतल जीवो इट इज गोल्ड रे भी तमर डेल्टा लेख रखि परिबो तापरे आ गोटे कॉपी तमे पठेबो एडीएस जेन2 को हला हाँ गोटे फाइल पठे देबो से फाइल ता जाई कि एठी स्टोर हो डायरेक्ट तमे स्टोर कर परिबोनी गोटे फाइल हबो एठी हाँ क्रिएट एंड देन सिनेप्स रे जाई कि स्टोर हो तमे स्नोफ्लेक भी जदी माइग्रेट करिया को चाहो देन फाइल तमे गोटे जनरेट करिया पड़िबो एटी टेबल रहइबो प्लस एडिशनली गोटे फाइल टा स्टोर जनरेट करिवो एंड से फाइल रे जहां भी डेटा अछि सब कॉपी हबो सिनेप्स को किबा स्नोफ्लेक को किबा जो कोनोसी वेयर हाउस से जाई कॉपी हबो माइग्रेट हबो सही ए आर्किटेक्चर को भलसे बुझो ମୁଁ ଆର ବି ଲିଙ୍କ ପଠେଇ ଦଉଛି ଆଣ୍ଡ ଇଭେନ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ପଠେଇବି ଆମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ସେଟା ବି ତମେ ଦେଖିବ ଗୋ थ्रू करो वेरियस काइंड्स ଆମର ऑफ आर्किटेक्चर ମେଡାଲିୟନ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ୟୁଜ ହଉଛି ତାହେଲେ ମାନେ हाँ हाँ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ हाँ ଓହୋ हाँ ଓହୋ मेडलियन आर्किटेक्चर हब ठीक ଅଛି এইটা जो आर्किटेक्चरটা ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड এটা मेडलियन आर्किटेक्चर बड़ी प्रोसेस ଦେଇଛି କଣ କରିବା ପାଇଁ ବଟ୍ ତମକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବନି ତମେ କେବଳ ऊपर आर्किटेक्चरଟା ଦେଖିଦିଅ एंड ମୁଁ ଗୋଟେ आर्किटेक्चर शेयर କରିଦେବି ତମେ ତାକୁ ବି ଦେଖିନବ ओके सो स्टेप नंबर 1 हमर हबो देखो मु तुमको स्टेप आज ही स्टार्ट करिबिनी खाली स्टार्ट करिबी मु तुमको कहि दउची आमे कोन कोन करिबा प्री रिक्विजिट्स कोन हबो तमरो प्रथमे इंस्टॉल एसक्यूएल सर्वर यदि इंस्टॉल नहीं इंस्टॉल करिनब निजे सेकंड एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल कलो देन आमे कोन करिया we will create tables here table create करियो एटी थर्ड स्टेप टेबल क्रिएट हे साला परे से टेबल को आमे पुल करिवा वाया अजूर डेटा फैक्ट्री सो ଏଟା ଅନ୍ ପ୍ରିମାଇଜ ରହିବ हाँ एटा ऑन प्रेमाइज क्रिएट एडीएफ सेल्फ वर्कस्पेस होस्टेड रन टाइम एनवायरनमेंट रन सेल्फ होस्टेड सेल्फ होस्टेड हाँ ऐसे चाहिए हाँ सेल्फ होस्टेड इंटीग्रेशन सेल्फ रन टाइम होस्टेड हाँ हाँ ऐसे चाहिए यार बस सीटा हो ठीक है जी देन फर्स्ट सेकंड थर्ड गला एडीएफ वर्कस्पेस क्रिएट कलो क्रिएट करला परे हमर स्टेप हबो pull data from these tables pull data from SQL server tables एटा हला फिफ्थ स्टेप तमे कोन करियो pull data हला देन तापरे हमें store copy of extracted data in ADLS gen2 in staging layer then apply transformations in टीपी Databricks हाँ Azure Databricks कला परे ताकू आमे डेल्टा लेके स्टोर स्टोर करिया हाँ curated data in gold layer data हला migrate this gold layer data to Synapse for end users. 8 alarm steps. Okay.
एंड एडिशनली आपरे जदि तमे निजे एक्सप्लोर करिवो कनेक्ट दिस विथ पावर बीआई एटा एडिशनल ऑप्शनल कहबी एटा हला हमर टोटल स्टेप्स सो तुमको दीटा दिन से रिक्वायरमेंट अछि कोन एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करो जदि नाही एंड सेकेंड गोटे अकाउंट दरकार अजर अकाउंट ऑलरेडी अच्छी तुम पाखे फ्री ऑफ कॉस्ट कलनी मैं इथरे करिवा सो गोटे केवल स्टेप्स ए स्टेप्स बुझिलो किछि डाउट अछि स्टेप्स रे हेलो हाँ भाई हेलो। हाँ स्टेप क्लियर अछि ना हाँ ए जो ठीक स्टेजिंग अछि लेयरटा अछि सेटा ब्रोंज और सिल्वर लेयर को जो ना ना स्टोर कॉपी ऑफ एकाथर एक्स्ट्रा ना डाटा। एकाथर दीटा केमिन ना 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 एकाथर दीटा केमिन कहि देबो सेटा ब्रोंज रे जीवो सिल्वर ब्रोंज रे रॉ आमे डाटा। ट्रांसफॉर्मेशन हाँ रॉ डेटा सिल्वर रे ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ करिबा आमे से डेटा को सिल्वर रे रखिया एटा रॉ डेटा एक्सट्रैक्टेड डेटा स्टेजिंग माने रॉ लेयर डेटा एटा रॉ डेटा ठीक अछि गोटे एटा स्टेजिंग लेयर माने एथि हमर रॉ डेटा रहिबो जहाँ तमे क्लाइंट रो डेटा नहीं के आसिलो आर गोटे कॉपी रखि देलो विदाउट अप्लाइंग एनी ट्रांसफॉर्मेशन आगुरु कोन होतला आगुरु हमें कोन करथले आगे हमें फॉर एग्जांपल हमरो क्लाइंट कहउतला कि हमरो चारटा टेबल आना चारटा टेबल ए रीजन टेबल आना सो हमें डेटा इंजेक्शन टाइम रे हमें कंडीशन लगे दउतलु कि वेयर 2025 ର डेटा जे दरकार थिला हमरो सॉरी 2020 ର डेटा ଆମେ ଇୟର ଲଗେଇ ଦଉଥିଲୁ ଇୟର ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 2020 ଏମିତି କରିକି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଟର ଲଗେଇ ଦଉଥିଲୁ ସୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ର ଟେବୁଲ ର ଡେଟା ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି 10,000 ରେକର୍ଡ ଅଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ଫିଲ୍ଟର ଲଗେଇଦେଲେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଡେଟା ଉପରେ ଇୟର ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 2020 ସो ଆମକୁ କେବଳ ମିଳିଲା लेट्स से 8K records मिलला and then 8K records ଉପରେ ଆମେ transformation apply କରୁଥିଲୁ ओके transformation apply କରୁଥିଲୁ ना क्लाइंट रिक्वायरमेंट चेंज ହେଇଗଲା ସେ କହିଲା ମତେ 2021 ର ବି ଡେଟା ଦରକାର 21 ର କିଛି ତାକୁ ଆନାଲାइज କରିବାର ଥିଲା 2021 ର ଏବେ ତମେ କଣ କରିବ କୁହ पुणी ମୁଁ ଯିବି କ୍ଲାଏଣ୍ଟ କହୁଥିଲି ନା କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ କୁ ଯିବି କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ କୁ ଯିବି ପୁଣି 2021 ର ଡେଟା ଆଣିବି ସେଟା ମତେ ଟାଇମ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ ଟାଇମ କନज्यूमिंग इनस्टेड ମୁଁ କଣ କରିବି क्लाइंट मते କହିଛି 2020 ର डेटा बट ମୁଁ 2020 କିଛି फिल्टर अप्लाई କରିବିନି ମୁଁ ए फिल्टर कंडीशन हटाई देबी कंप्लीट डेटा ମୁଁ ମୋ स्टोरेज रे आनिकी स्टोर करदिबी 10K डेटा ओके से 10K डेटा ମୁଁ स्टोर कली एंड देन जेहेतु मते क्लाइंट कहला 2020 ର डेटा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर ମୁଁ ସେଥିରେ अप्लाई କରିବି किंतु मोर गोटे बैकअप अछि 10K ର मोर गोटे बैकअप अछि नेक्स्ट टाइम क्लाइंट जहां भी चेंजेस से काहे ना कहू मो पाखरे बैकअप अछि मो मोरी सिस्टम रू जाएंगी डेटा आउ थरे पुल करिवि एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करिवि मते आउ नेक्स्ट टाइम पे क्लाइंट सिस्टम को जिबार किछि दरकार नाही गोटे कॉपी करके रख दिली आ सेटा गोटे स्टेजिंग लेयर बनै दैछंती आ चाहिबो जदि तमे आकु स्किप करो स्किप करके डायरेक्ट तमे पळिलो माने बैकअप ପାଇଁ ଆଉ। ब्राउज लेयर रे बैकअप ପାଇଁ गोटे रहिला जदि चाहिबो डायरेक्ट तमे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दियो सेठी किछ असुविधा नाही ओके एटा ला जिंसो कालटू स्टार्ट କରିବାକୁ प्रोजेक्ट को तमे गोटे काम करो बास SQL सर्वर इंस्टॉल करके रखो सिक्वेंस सब वीडियो ହେଇଥିଲା मोर ବୋଧେ। भी मते भी जब मने पड़छि हेइतला बट आउ थरे चेक करनबो जदि नथिबो इंस्टॉल करनबो ହେଲା एंड एडीएफ वर्कस्पेस ना काली हे परिबन गोटे दिन काहे ना फास्ट दिन लागियो हमको टेबल क्रिएट करिया पे SQL सर्वर रे एटा डे 1 रे काम कहि दउछि कोन कोन हबो एटा डे 1 रे काम इंस्टॉलेशन एंड देन क्रिएट टेबल टेबल क्रिएट करबा पे टाइम लागबो काहे ना बड़ टेबल अछि देन डे 2 रे हमर हे जिवो टेबल भाई केतरा वर्कस्पेस रिकॉर्ड रहइबो कि टोटल सेटा मु केतरा कहबी रिकॉर्ड। माने କିଛି କହିବି डिसाइड କରିନି ମୁଁ ସେଟା କହିବି ଆଉ କିନ୍ତୁ ବଡ ଟେବୁଲ ରହିବ ଆମର ହେଲା
ହଁ ଆଣିଲ and then extract କଲେ ଏଇ staging layer ଏଟା ହେଇଯିବ, ଏଟା day 2 ରେ complete ହେଇଯିବ। day 3 ହଁ ରେ ଆମେ କରିବା transformation apply କରିବା, silver layer ହଁ ସବୁ complete କରିବା and gold layer ବି ହେଇଯିବ। and finally ଆମେ ନା ଏଟା day 4 ରେ ଏଇଟା ହବ। total 4ଟା class ଦରକାର ହେଲା, ହଁ total 4ଟା class ରେ ଆମ project ଏଟା complete ହବ। ହଁ ହଁ Okay. ଦେଖୁଛୁ ଏଟା ସିକ୍ୱେନ୍ସ ସର୍ଭର with ଅଛି କି? ହଁ ଏଟା with CI/CD ବି ହବ। CI/CD ଏଠି ଗିଟୋଟା ବି included ଆଡ୍ ରହିବ। କରିଦବା କି ଏଥିରେ? ନା ଭିଡିଓ ନା ଗିଟୋ ନା ଯେ ନା ଗିଟ୍ ନା ବୁଝୁନା, GitHub ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ନା। CI/CD ମାନେ କଣ? ଏଇଟା ଆମର Azure DevOps, Azure DevOps ଏଇଠି ୟୁଜ ହେଲା। ହଁ ଆଜିଓ ଡେଭଅପ୍ସ ରେ କଣ ଅଛି ମାନେ ଟୁଲ୍ସ? କିଛି Azure DevOps ଗୋଟେ ଟୁଲ୍ସ ହେଲା, ସେଠି କିଛି ନାହିଁ, ତମେ କେବଳ କୋଡ ଟା ଯାଇକି ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖୁଛ। ଯେମିତି GitHub ଟା କଣ, GitHub ରେ କୋଡ ହଁ ଯାଇକି ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖୁଛ, ସେମିତି ହଁ Azure DevOps ରେ ଏଟା ଜଷ୍ଟ ତାର ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଟା ହେଲା। GitHub ର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ହେଲା Azure DevOps, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ହଁ ଆମେ ଏ ଭର୍ଜନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ତାର ସବୁ ଥିବ ତ ହେଇଥାଏ। ହଁ ଠିକ ଅଛି ଅଛି। ଅଛି ସବୁ, ହଁ ସେ ସବୁ ଅଛି, ଭର୍ସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ସେମ୍ କନସେପ୍ଟ ହେଇଛି ଅଛି। GitHub ଆମକୁ ୟୁଜ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, କାଲିଠୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। SQL ସର୍ଭର ଇନଷ୍ଟଲ ଅଛି, ଭଲ କଥା। କାଲି ଟେବୁଲ କ୍ରିଏଟ କରିକି କାଲିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏଇଟା। यूआई ଟା ନା यूआई वाला ହଁ इंस्टॉल UI, ହଁ ହଁ ସେଇଟା SSMS ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ସେଟା ଆସିଯିବ କଥା, SQL ସର୍ଭର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡିଓ। SSMS ଏମିତି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ, SQL ସର୍ଭର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଆସିବ। ଏହାରି ଉପରେ ଆମେ କାମ କରିବା। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ଚାଲ ଦେନ୍ କାଲି କନେକ୍ଟ କରିବା, ମୁଁ ତମକୁ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ସେୟାର କରିଦେବି ଆଉ। ହଉ ଚାଲ, ବାଏ।